اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ساتھی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گوناگون مصروفیات کے باوجود بھی ہماری ایک اچانک کال پہ کوئی 1-2 گھنٹے کی کال پہ آپ لوگوں نے تیاری کی اور ہمارے پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے آپ لوگوں نے تشریف لایا۔ تو آج ہماری پریس کانفرنس تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ یہ ریٹرن شپ میں کچھ ہماری فائنانس کے حوالے سے نئے گورنمنٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں تمام ساتھی حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے آنے کی زحمت کی۔ پریس کے ساتھیوں کو یہاں بلانے کا مقصد موجودہ صوبائی حکومت کی 24 اکتوبر 2021 سے لے کر تقریباً 2 ماہ کی کارکردگی منظر عام پر لانے اور صوبے کی ترقیاتی عمل کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ اس ضمن میں یہ امر واضح ہونی چاہیے کہ ہماری صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو پر PSDP و دیگر عمل کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے عوام کو حقیقی موجودہ صورتحال کا پتہ چل سکے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ جناب عبدالقدوس بزنجو کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی جلد پائے تکمیل کے لیے روز اول سے ضروری ہدایات جاری کیے، جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ خزانہ نے اب تک تقریباً 28 ارب روپے کی لاگت سے 900 کے قریب منصوبوں پر لگائی گئی پابندی اٹھا لی ہے۔ محکمہ خزانہ باقی ماندہ ترقیاتی منصوبوں کو حکومتی ہدایات کی روشنی میں محکمہ منصوبہ بندی کی طرف سے منظوری کے بعد رقم جاری کرے گی۔ موجودہ حکومت صوبے کی ترقی کے لیے مزید اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے تاکہ تمام ترقیاتی کام وقت پر مکمل ہو سکے۔ اس ضمن میں صوبائی حکومت نے گزشتہ 2 مہینوں میں محکمہ خزانہ سے صوبائی حکومت کے مختلف محکموں کے لیے مندرجہ ذیل فنڈز ریلیز کیے ہیں، جس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ PND 68.7 ملین، پھر 507.194 ملین۔ بورڈ آف ریونیو کو جو ہم نے ریلیز کیے ہیں 339.2 ملین اور 250.448 ملین۔ محکمہ CNW 1327.633 ملین اور 237.448 ملین۔ 6368.833 ملین۔ محکمہ انرجی 67.270 ملین 13.3 ملین۔ محکمہ ہیلتھ 596.143 ملین 1099.637 ملین اور 1274.356 ملین۔ ہائیر ایجوکیشن کو ریلیز کیے گئے رقم 210.622 ملین 57 ملین الگ ہے۔ محکمہ داخلہ و قبائلی امور 1000.4 ملین اور 1427.816 ملین۔ اریگیشن کو 5.276 ملین اور 505.398 ملین۔ لوکل گورنمنٹ کو 444.649 ملین اور 40 ملین الگ۔
PND डिपार्टमेंट को 2,18.7 मिलियन, PHE डिपार्टमेंट को 925.11 मिलियन और फिर 119 मिलियन। साइंस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट 8,043 मिलियन और 632 मिलियन अलग। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट 221 मिलियन 262.740 मिलियन, 28 मिलियन अलग है। GDA को 350 मिलियन, PDMA 40 मिलियन, PHE 1320 मिलियन, SNJD 306.187 मिलियन। अर्बन प्लानिंग 25 मिलियन। ये वो तमाम महकमे हैं जिनको गुज़श्ता 2 महीनों में बजट जारी किया गया है। इसके अलावा महकमा ज़राअत, कल्चर, फिशरीज़, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़, लेबर में पावर, माइंस एंड मिनरल, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट व दीगर महकमे शामिल है। इन तमाम महकमों की PSDP रिलीज़ किए गए हैं। इस ज़िम्न में आवाम को मीडिया के ज़रिए आगाही दी जाती है कि सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडों पर कान ना दोहराए। हमने जो वादे रोज़ावल से किए हैं, आप लोगों के साथ किए हैं, इन वादों को हम हर हाल में मुकद्दम रखते हैं और अपने आवाम के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे। तो ये 2021 का आपको बताया गया कि 8.5 अरब रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं और 50 के करीब हम रिलीज़ कर चुके हैं, 50 अरब के करीब, और बाकी तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपए हमारी नए स्कीमात पर खर्च हो चुके हैं। ये ऑन द ग्राउंड मतलब हमारी फिज़िकल प्रोग्रेस भी है और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी है। बजट डेफिसिट जो मौजूदा बजट था 2020 डेफिसिट में खती रकम रखा गया कि डेफिसिट है, खसारा है, उसको काबू करने के लिए बजट में जो PSDP का आप तो ये कह रहे हैं कि तब पर अमल कराना होगा, तो वो क्या PSDP में कटौतियाँ भी की जाएंगी? क्योंकि खती रकम है जिससे हम ये कह नहीं सकते बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खती रकम पर काबू पा सके, तो वो किन स्कीमात जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो किन में अगर कटौती होगी तो वो कौन सी स्कीमात होंगी? कोई स्कीम किसी स्कीम पर कट नहीं लगेगी। जिस तरह PSDP हमारी पिछले कैबिनेट और प्रोविंशियल असम्बली ने पास किया था, उसी तरह मन वन उस पर अमल दरामद होगा। और ये हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमाल होगी। जिस तरह आप कहते हैं कि डिपिसेट बताया जाता था, ये डिपिसेट भी हमने पूरा करना है और इंशाल्लाह हमारी रिसिप्ट बढ़ेगी और इंशाल्लाह ये टारगेट फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया है और इंशाल्लाह ये टारगेट हम पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग पे कल जो कैमरा ब्रीफिंग हुई है उस पे जो बड़ी इत्तेहादी जमात है आपकी PTI सरदारिन ने उस पे आदम एतमाद का इज़हार किया, जो उसका स्टेटमेंट है उसके का ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। तो आप नहीं समझते कि सूबाई हुकूमत में इख्तिलाफात है और वो इतने अहम मसले पर जो है वो एक पेज पर नहीं है? बात यह है कि हमारे सियासतदानों की अंदर कोई एक बात होती है, बाहर मीडिया में आके आवाम के सामने फिर कोई और बात रखती है। सरदार साहब ने वहाँ पे मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया और ये जो ट्रूथ कमीशन के बारे में उसने बात की, उसने कहा कि ये बहरान क्यों पैदा हुआ, पिछले सालों की बात की, जब से ये मुआहदा हुआ फिर हम खसारे में क्यों गए और ये मुआहदा कैंसिल क्यों हुआ, और जो आज कल हमारे ऊपर एक फैसला, अभी ज़ाहिर सी बात है अगर हम चाहे या नहीं चाहे तो हमने अभी ये रिकॉर्डिंग पे एक फैसला देना है। तो अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे इस गवर्नमेंट पे अदम इतिमाद है, उसने कहा, उसने पहले हुकूमतों पे खदशे का इज़हार किया कि पिछले हुकूमतों ने इसमें कुछ गलती तो ज़रूर की है जो आज हम ये गवर्नमेंट इसका खमियाजा भुगत रहा है। तो ये उस पिछले हुकूमतों के जो डील हुई है या जो मुआहदे हुए हैं उस हवाले से एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। तो शायद मीडिया को ये बात सही तरीके से कन्वे नहीं किया गया, लेकिन अंदर हमारे सरदार साहब की स्पीच है, लेकिन वो तो रिकॉर्ड पे ज़ाहिर सी बात नहीं है। उसने स्पीच किया, उसने कहा कि हम आपके साथ हैं और आपने जो यहाँ पर आप मतलब एक तो सबसे पहले बात यह है कि मेरे ख़्याल में ये तारीख़ में
یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا کہ بلوچستان کے پورا یعنی 1,20,00,000 انسانوں کو ایک اہم معاملے پر اعتماد میں لیا گیا. یعنی یہ ظاہر سی بات ہے یہ اسمبلی ایک آپ کے 1,25,00,000 انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور یہ پورا اسمبلی کو انہوں نے اعتماد میں لیا. یہ پہلی بار اس طرح ہوا. کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے. پورا تمام ایوان تمام پارلیمنٹ اس پر متفق ہوا کہ سی ایم صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ نے جس طرح آپ جا رہے ہو آپ نے ایک واقعی میرے خیال میں یہ جو ٹیم اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی انہوں نے بھی یہ اپریشیٹ کیا کہ موجودہ گورنمنٹ نے موجودہ سی ایم نے بلوچستان کے لیے جو فائٹ کیا مختلف فورمز پر یہ شاید آپ کو پتہ نہیں اس ٹیم نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی سی ایم نے بلوچستان کا مقدمہ ایک اچھے انداز میں لڑا اور آپ کے لیے ایک بہترین شیئر لایا اور انشاءاللہ ریکارڈنگ بلوچستان کی عوام کے لیے ایک نیک شگون ہو. ریکارڈنگ پروجیکٹ ہے اس پہ بریفنگ آپ کو ماضی پہ دی گئی یا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو آج کی پریس کانفرنس ظاہر سی بات اس حوالے سے نہیں ہے. میرے خیال میں اگر آپ لوگ اس حوالے سے آ جائے تو بہتر ہوگی کیونکہ اسٹیشن جو ہے وہ ہڑتال پر ہے. ان کا مطالبہ طالبان آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہے. افسر اسٹیشن نے بھی حمایت کی ہے. سیکریٹریٹ کے معاملات جو ہے وہ 2-3 گھنٹے ان کا ہڑتال ہوتا ہے جو باعث لوگ سائلین آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کے جو الاؤنس وغیرہ ہے تو فائنانس اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ان کی احتجاج نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان کی سمری کو یہاں سے نکالا ہے اور ان کے مطالبات کے ساتھ تقریباً ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پروسیس میں اس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہا ہے اور امید ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مناری ملازمین وقتاً فوقتاً مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کی اپنے الاؤنسز وغیرہ کے بارے میں ان کی اس طرح کی تحریک چلتی رہتی ہے. بہرحال یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری فائنانس سے تو کوئی ان کی نہ کوئی گلا نہ شکوہ. ہماری طرف سے تو سمری اوکے کر کے ہم نے نکالا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ پورا گورنمنٹ تو نہیں ہے. ہمارے اسٹیک ہولڈر ہے ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہا ہے تو امید ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کا کوئی مثبت رزلٹ آ جائے گا. جی صاحب آپ نے پریس کانفرنس میں بار بار ذکر کیا کہ مخالفین کیا مخالفین صرف صدر لوگ ہیں یا بیوروکریسی بھی ہیں؟ نہیں ظاہر سی بات ہے سیاسی حکومت کا وہ سیاسی پارٹیاں ہی مخالفت کرتے ہیں. بیوروکریسی تو ہر حکومت جو بھی حکومت آتی ہے ان کو چلانے کے لیے ان کے ساتھ دیتے ہیں اور جب سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو بیوروکریسی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ مخالفت میڈیا پہ تو سیاستدان ہی کر رہے ہیں. میں نے کسی بیوروکریٹ کی زبان سے تو نہیں سنا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, گورنمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہے, گورنمنٹ نہیں. بیوروکریسی کی سے کوئی ہماری نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں. کوئی آپ کے مخالفین تو شاید کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ حکومت, اس میں اپوزیشن بھی فرینڈلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کر رہی ہے. آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کر رہے. مخالفت کر کون رہا ہے؟ صرف ایک جان کمال صاحب وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میڈیا والے ان سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری مخالفت کون کر رہے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ پہ اعتراضات کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں وہ ہماری مخالف ہے. وہ چاہے جو بھی ہے تو ہم اسی کو مخالف کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جام صاحب ہے یا کوئی اور ہے. جو بھی ہماری موجودہ گورنمنٹ پہ اعتراضات لگاتے ہیں وہی ہمارے مخالف ہیں. اچھا صاحب, یہ پریس ریلیز میں جو فارمولہ دیا گیا وہ سمجھنے میں جس طرح سیکنڈری ایجوکیشن میں 221 ملین, اس کے بعد دوبارہ 262 اگین 28 ملین, یہ مشترکہ طور پر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا مختلف مدات میں اس طرح جاری کیا گیا؟ نہیں, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی ملا ہے, یہ مشترکہ یہ ہے سر. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ باقی بھی اسی طرح دو مرتبہ جو آپ نے کوٹ کیا, میں اسی طرح مختلف مدات ہے یا دونوں نہیں, یہ علیحدہ دونوں کو کاؤنٹ کریں گے. مطلب ایک ہی ساتھ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پلس کرنا ہے. پلس کرنا ہے. پہلا بجٹ پیش کرنے جائیں گے اس بات نیکسٹ فسکل ایئر کا. ہمیشہ بجٹ میں جو ڈیفیسٹ کوانٹم ہے بڑا ہوتا جاتا ہے, آپ کم کریں گے اس کو؟ ہم دیکھو بلوچستان کی جو حالات ہے, بلوچستان کے لیے ڈیولپمنٹ بھی چاہیے
और बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है बजट जितना भी आप बड़े साइज़ में पेश करेंगे तो आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। ये हम अपने वसाइल को देखते हुए उस वक्त जब हम बजट बनाने के लिए जाएंगे तो उस वक्त हमने अपने वसाइल को देखना है कि क्या हमारी वसाइल हमारी कितना साइज़ के बजट की इजाज़त दे सकते हैं। उस वक्त के वसाइल को देखते हुए हमने बजट पेश करना है। कोशिश हमारी यही है कि हम बलूचिस्तान को तरक्की दें और बलूचिस्तान को डेवलप करें, बलूचिस्तान की वसाइल बलूचिस्तान पर ही खर्च करें हम। सर एक मिनट साहब, एक सवाल आपसे है कि वो सर ये अब पिछली हुकूमतों ने आपसे पहले भी मतलब जाम साहब दौर से भी से पिछली हुकूमतों ने कोई गैर मुल्की कर्जे लिए हैं, कोई तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब। अब वो कर्जे आपको उसकी जो कर्ज की अदायगी हो रही है वो अदायगी के बावजूद कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को भी तो ये बताइए कि इसमें मतलब कितना मुश्किल हो रही है बलूचिस्तान हुकूमत को। ये जो मिनिस्टर साहब ने आपके साथ आज शेयर किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इस इम्प्रेशन को दूर करना है कि रिलीज़ रुक गई हैं, डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा, PSDP पे 2 महीनों से काम रुका हुआ है, या इस इम्प्रेशन के हवाले से डिटेल्स तो आपके साथ प्रेस रिलीज़ में शेयर हो गई हैं। 900 प्लस स्कीमों के अगेंस्ट PND से ऑथराइजेशन और हमारी तरफ से रिलीज़ दोबारा से बहाल हो चुकी है। सिर्फ बीच में कोई थोड़े से अरसे के लिए जब जाम साहब ने रिज़ाइन किया और नई हुकूमत कुदूस साहब ने अब तक हल्फ नहीं था लिया हुआ, तो थोड़े से अरसे के लिए बैन लगा, और जब कुदूस साहब ने हल्फ लिया और कैबिनेट बनी तो उसके बाद से ये सिलसिला दोबारा से रिज्यूम होके अब रेगुलर बेसिस पे तमाम स्कीमों के फ़ंड्स रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। हमारा इस साल का बुनियादी तौर पे ये बात हमें पहले भी आपके साथ शेयर हुआ है, अभी मिनिस्टर साहब आपको बता रहे थे, वैसे भी आप सब बलूचिस्तान से हैं, जानते हैं 584 अरब का बजट है। 584 में से 84 अरब डेफिसिट है, और हम समझते हैं कि इस साल जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी वो 500 होंगी। लेकिन ये डेफिसिट का बजट पहली मरतबा नहीं बना, पिछले सालों में भी हम डेफिसिट का बजट बनाते चले आ रहे हैं। हमारे नॉन डेवलपमेंट बजट में से हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ज़रिए से, एफिशिएंसी के ज़रिए से अपने नॉन डेवलपमेंट अखराजात को रोक कर उसमें से हर साल सेविंग करते हैं और अपने PSDP को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश अब इस साल पहले से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगी। PSDP की जो 3,800 स्कीम्स हैं, उन 3,800 स्कीम्स में से किसी भी स्कीम के अगेंस्ट अब कोई भी स्कीम ड्रॉप नहीं हो रही। तमाम स्कीमों के अगेंस्ट एलोकेशन और रिलीज़ हो रही हैं। सिर्फ एक बात है कि ये जो डेफिसिट है इसको हम फाइनेंस क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। बुनियादी तौर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PPL के अगेंस्ट हमारे सुई माइनिंग लीज की रॉयल्टी के कुछ पैसे हैं, जो हमने एस्टीमेट लगाया था कि 50 बिलियन प्लस होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मामले को प्राइम मिनिस्टर के साथ फेडरल लेवल पे इसको उठाया हुआ है। मिनिस्टर साहब ने भी जब लास्ट टाइम तशरीफ़ ले जाना चाह रहे थे इस्लामाबाद, और अभी जब जाएंगे तो इस मामले पे वहाँ फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। वो फंड्स अगर हमारे आ जाते हैं तो हमें इंशाल्लाह डेफिशिएंसी इस किस्म का कोई डेफिसिट भी नहीं होगा और हम अपनी सारी PSDP को फंड करेंगे। बुनियादी मकसद ये है कि PSDP रुका नहीं हुआ, PSDP इम्प्लीमेंट हो रहा है। साहब, इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत पर गैर मुल्की कर्जे कितने और सालाना कितना अदायगी हो रही है सर, इसको कुछ बताइए। अच्छा सर, इसमें ये भी बताएं कि साबिक तर्जुमान लियाकत चौहानी के डबल सैलरी का मामला चल रहा था, वो कहाँ तक पेशरफ हुई, कहाँ तक उसमें ये बात हम ये सवाल अगर जवाब दे दे उसका थोड़ा सा